نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اس سے پہلے ہم لوگوں نے 2 دن میں 2 پارٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے اور فرشتوں کے حوالے سے پڑھا. آج کے سبق میں آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی تھی وہ کتنی ہیں وہ پڑھنا ہے. پہلا سوال ہے خدائے تعالیٰ کی کتابیں کتنی ہیں. اس سوال سے مراد ہے کہ اللہ نے جو آسمانی کتابیں نازل کی تھی وہ کتنی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کتاب اور صحیفے میں فرق ہے. جو بڑی کتابیں تھیں وہ کتاب اور جو چھوٹی چھوٹی کتاب تھی نا چھوٹی چھوٹی جیسے اس طرح کی تو اس کو صحیفے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صحیفے. تو آسمانی بہت ساری کتابیں نازل ہوئیں. جو موٹی تھیں بڑی تھیں ان کو کتاب کہا گیا اور جو چھوٹی تھیں ان کو صحیفہ کہا گیا. آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں ان پر ایمان لانا ہم پر ضروری ہے. ایمان مفصل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پہلے ایمان لانا ہے اللہ پر، پھر فرشتوں پر، وہ کتبی ہی کا ورڈ آیا ہے، اور اس کی کتابوں پر یعنی اللہ کی تمام کتابوں پر. اور وہ کتابیں کتنی ہیں اس میں بیان کیا گیا. جواب ہے کہ خدائے تعالیٰ کی چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں نازل ہوئی. بڑی کتاب کو کتاب کہا گیا اور چھوٹی کو صحیفہ کہتے ہیں اور چھوٹی کو صحیفہ کہتے ہیں. ان تمام کتابوں میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں. اول یعنی پہلی کتاب توریت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے وہ مقام حاصل ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، بات کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، اس لیے آپ کو کلیم اللہ کہا گیا. تو آپ پر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی. ٹھیک ہے. توریت، تورات سیم. دوسری کتاب زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. آپ بھی حضرت داؤد علیہ السلام اللہ رب العزت کے پیارے نبی ہیں. اللہ نے آپ کو بہت ہی بہترین آواز عطا فرمائی تھی. بہت ہی اچھا انداز اور لہجہ تھا. جب آپ تلاوت کیا کرتے تھے تو اگر راستہ چلنے والا انسان سن لے تو وہیں ٹھہر جاتا تھا. ٹھیک ہے. لحن داؤدی جب کوئی قرآن پڑھتا ہے اچھے انداز میں تو اس انداز میں ایک انداز، بہت سارے انداز ہیں قرآن پڑھنے کے، ان انداز میں ایک انداز ہے لحن داؤدی یعنی سب سے اچھا انداز، سب سے اچھا طرز، سب سے اچھا لحن ہے کہ نہیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل. اور تیسری کتاب انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 500 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا اور آپ غالباً 4تھے آسمان پر ابھی بھی موجود ہیں. اللہ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا تھا. پھر 500 سال کے بعد ایک زمانہ گزرنے کے بعد، طویل زمانہ 500 سال کا ایک عرصہ گزرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ہم خوش نصیبوں کو ہمارے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ راحت قلب و سینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور ہم
सब आप ही के उम्मती, ठीक है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाज़िल हुई और चौथी किताब कुरान मजीद जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। चौथी किताब कौन सी है? कुरान मजीद। कुरान मजीद ये चौथी किताब ज़रूर है, लेकिन ये सबसे अहम, सबसे मुबारक, सबसे बरकत वाली, सबसे ज़्यादा बरकत वाली किताब है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ली। इसलिए कि कुरान मुक़द्दस से पहले जो 3 किताबें और थीं आसमानी, तौरात, ज़बूर और इंजील, इन किताबों के मानने वालों ने उन किताबों में तहरीफ कर दी, रद्द बदल कर दिया, अपने मन से जिसको चाहा उस किताब से निकाल दिया और जिसको ऐड करना चाहा, जिसको उसमें मिलाना चाहा, मिला दिया। समझ गए? तो उन तीनों किताब के बाद कुरान मुक़द्दस जो नाजिल हुआ, ये सबसे अहम किताब है और इसी कुरान मुक़द्दस की हिफाजत खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ली। अब इसमें कोई तहरीफ भी नहीं है। तहरीफ यानी कोई इसमें एक वर्ड ना तो बदल सकता है, ना इसमें कोई किसी किस्म की कोई भी इसमें मुशाबहत है, यानी कोई इसमें कोई शुबा भी नहीं कर सकता है, कोई शक भी नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, यह ऐसी किताब है कि इसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश ही नहीं, शक व शुबा की कोई गुंजाइश ही नहीं। तो इस किताब पर ईमान लाना हर इंसान को ज़रूरी है और इसी किताब ही की शरीयत मानी जाएगी, इसी किताब ही के अहकाम माने जाएंगे। समझ गए? सवाल नंबर 2, पूरा कुरान मजीद एक दफ़ा नाजिल हुआ या थोड़ा थोड़ा? यानी कुरान मुक़द्दस जो नाजिल हुआ प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो ये एक मरतबा ही पूरा नाजिल हुआ या थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ ज़रूरत के मुताबिक? तो जवाब, पूरा कुरान मजीद एक दफ़ा इकट्ठा नाजिल नहीं हुआ, बल्कि ज़रूरत के मुताबिक 23 बरस तक थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ। कितने बरस तक? 23 यानी 23। और ये किताब नाजिल हुआ कब? रमज़ान मुबारक के 27वें रमज़ान को मुकम्मल हुआ। थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ, जब जब ज़रूरत पड़ी नाजिल होता गया कुरान, आयतें नाजिल होती रही प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और मुकम्मल जो हुआ वो रमज़ान मुबारक के महीने में हुआ और वो भी 27वें। सवाल नंबर 3, क्या कुरान की हर सूरत पर ईमान लाना ज़रूरी है? जवाब, हाँ, कुरान मजीद की हर सूरत और हर आयत पर ईमान लाना ज़रूरी है। अगर एक आयत का भी इनकार कर दे या ये कहे कि कुरान जैसा नाजिल हुआ था अब वैसा नहीं बल्कि घटा बढ़ा दिया गया है, तो वो काफ़ी है। यानी कुरान मुक़द्दस की हर हर्फ पर, हर वर्ड पर, हर आयत पर और हर सूरत पर ईमान लाना ज़रूरी है। इसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। जब कोई शक और शुबा नहीं कर सकता तो कोई इंसान अगर ये कहे कि ये कुरान जैसा नाजिल हुआ था अब वैसा नहीं है, पहले जैसा नहीं है, या इसमें कोई घटा दिया है, कोई बढ़ा दिया है, ऐसा ईमान रखने वाला, ऐसा अकीदा रखने वाला, ऐसा कहने वाला काफी। हमें चाहिए कि इस कुरान मुक़द्दस को अपनी ज़िंदगी में पढ़ें, समझें, गौर करें और इस पर अमल करें। इसलिए कि ये कुरान हमारे लिए हिदायत बनकर आई है और ये कुरान हर बीमारी के लिए शिफा बनकर भी आई है। यही कुरान मुक़द्दस से अगर आप दिल लगाओगे तो कल क़यामत के दिन ये कुरान आपकी शफाअत का ज़रिया भी बनेगा। इसलिए आप हजरात, आप तमाम बच्चे इस कुरान को अच्छे से पढ़ो, मखरज के साथ पढ़ो, सही ढंग से पढ़ो और इसको अपने सीने में अच्छे से महफूज करो, अच्छे से याद करो, ताकि ये कुरान की बरकत आपको भी मिले और आपके घर वालों को मिले। जो बच्चा कुरान मजीद का हाफिज़ होता है उसकी बेशुमार फजीलतें हैं और उसके माँ बाप को कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला एक तख्त पर बैठाकर
ताज पहनाया जाएगा उनके माँ बाप को। लोग कहेंगे ये कौन लोग हैं, तो कहा जाएगा ये फला हाफिज, फला बच्चे के माँ बाप हैं जिनके बच्चे ने कुरान मुक़द्दस को अपने सीने में महफूज किया, याद करो। इसलिए आप लोग भी मेहनत करो और कुरान मुक़द्दस को अच्छे से अपने सीने में महफूज करो। तो आसमानी किताबें 4 हैं, तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान। चारों किताबों पर ईमान लाना ज़रूरी है। सब आसमानी किताब है, लेकिन हमें शरीयत और अहकाम मानना है कुरान मुक़द्दस। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।